नमस्कार दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आसंतु देखिबा ओडिशा और देशर 20टी मुख्य खबर विस्तृत भाव में। आसंतु प्रथम खबर उपर नजर पकेबा। बजेट पाई बीजेपी रो बड़ योजना 150 स्थान रे सांबादिक सम्मेलन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नियोजित। एही समय मध्य समस्त केंद्र मंत्री राज्य मुख्यमंत्री और दलर वरिष्ठ नेता माने बजेट रो प्रमुख मुख्यांश गुड़ी को जनसाधारण सम्मुखें उपस्थापन करने विभिन्न स्थान में सांबादिक सम्मेलन करेंगे। बीजेपी देशर प्राय 150 स्थान में सांबादिक सम्मेलन योजना रखी। आसिबा परवर्ती खबर उपरकू। फेब्रुआरी 3 रे ओडिशा आसुचंती राष्ट्रपति स्वागत पाई प्रस्तुत श्रीक्षेत्र। आसंता 3 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परिवार सह आसी श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करिवे। सेतिबाई नुआ रूप रे सजै हेउची प्रमोद उद्यान ठारू आरंभ करी लोक भवन। 3 तारिख संध्या रे पुरी तालबणिया हेलीपैड रे राष्ट्रपति पहुंचिया परे लोक भवन जिबे। 4 तारिख सकाळे श्वेतगंगा रे पूर्वपुरुषों को पिंडदान करी श्रीमंदिर जाई महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करिवे महामहिम। राष्ट्रपति एही दुई दुनिया पुरी गस्त उपलक्षे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जिवो। 25 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबा सह विभिन्न जगार 6 जन कमांडांट रैंक रो ऑफिसर नियोजित हेबे। परवर्ती खबर। पावर को प्लेन क्रैश 25 दिन पूर्व होइतिला भविष्यवाणी। इंटरनेट रे झड़ परी वायरल हेउतिबा एही वीडियो रे अनेक ज्योतिष 2026 रे भारत रे हेबाकु थिबा विमान दुर्घटना भविष्यवाणी करिथिबार देखिबाकू मिलुछि। ज्योतिष कहउछन्ति जे भारत रे फेब्रुआरी एवं मार्च भितर अनेक विमान दुर्घटना घटिबो। परवर्ती खबर। रेलवे रे ओडिशार बड़ आशा मिलिबो कि नुआ प्रकल्प और स्वतंत्र पैकेज। आसंता काली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करने थिबा बेले रेल बजेट उपरे रही ओडिशार नजर। विगत वर्ष गुड़िक ओडिशा को रेलवाई क्षेत्र में अधिक बंटन हो आसुछि। रेलमंत्री ओडिशार होइतिबारु एथर गृह राज्य पाई केते अधिक आवंटित कराइबे ताकू नै कल्पना जल्पना जारी रही। केंद्र बजेट ठारू रेलवाई बजेट रे अधिक अनुदान रो आशा रखी ओडिशा। रेलमंत्री ओडिशार होइतिबारु राज्य को केते अर्थर अनुदान देबे ता उपरे समस्तंकर नजर रही। परवर्ती खबर। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री भावे सुनेत्रा पवार शपथ। राज्यर हेले प्रथम डेप्यूटी सीएम। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री भावे सुनेत्रा पवार आज शपथ ग्रहण करछन्ती। लोकभवन रे राज्यपाल आचार्य देवव्रत तांकु पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। दिवंगत अजित पवार पत्नी सुनेत्रा हेले महाराष्ट्र प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री। सेपटे दुई एनसीपी गोष्ठी मिश्रण नहीं कसरत। बैठक पर बैठक फेब्रुआरी भितर होई पारे घोषणा। परवर्ती खबर। ममता गड़े गर्जिले अमित शाह। पश्चिमबंग जनसभा मुख्यमंत्री और टीएमसी को कड़ा समालोचना। ममता गड़े गर्जिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। पश्चिमबंग में आयोजित एक साधारण सभा जोगदे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को कड़ा भाषा समालोचना करिसेंती। बंगाल तृणमूल कांग्रेस सरकार पतन निश्चित एवं 2026 राज्य राजनीति में परिवर्तन वर्ष हम बोली दाबी करिसेंती शाह। शाह कहते वामपंथी मानू हटाइवा बंगाल लोक मैंने टीएमसी को क्षमता हस्तांतर करथिले किंतु आज सही सरकार दुर्नीति भ्रष्टाचार पुलिस अपव्यवहार और अनुप्रवेश को प्रोत्साहित कर राज्य को पछकू नेउछंती। परवर्ती खबर। लगातार द्वितीय दिन में कमिला सुना एवं रूपा दर। आज पुणी कमिला सुना एवं रूपा दर। लगातार द्वितीय दिन में सुना रूपा दर खसी। 24 कैरेट सुना दर 8,620 टंका ह्रास पाइला। गतकाली सुना दर 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुना दर 1,69,200 टंका थिबा बेले आज 1,60,580 टंका होइछि। परवर्ती खबर। दिल्ली लालकिला विस्फोरण तदंत नुआ मोड़। बड़ आतंकवादी षड्यंत्र पर्दाफाश। राजधानी दिल्ली लालकिला कार विस्फोरण तदंत बड़ सफलता मिली। गत 4 वर्ष धरी सक्रिय थिबा एक संगठित आतंकवादी
ମଡ୍ୟୁଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ କଫି ଚେନ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମଡ୍ୟୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। 4 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ମଡ୍ୟୁଲର ଏହା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, କହିଲେ ରାବଣ ବି ଭାବିଥିଲା କେହି ତାକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେନି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏଚପିସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ମିଳିବ କୋଟିଏ 20 ଲକ୍ଷର ବୀମା ସୁବିଧା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ଓଏଚପିସିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଏଚପିସି ଓ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ୟୁନିୟନ ସୁପର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି 1996 ବ୍ୟାଚ୍ର 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି 3 ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ବିଶାଲ କୁମାର ଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରକ୍ ନେଇଗଲା ଜୀବନ, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଭାତ, ଡାଲି, ପାଣି ବୋତଲ, କାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ରେଶମ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ହଳଦିଆପଦର ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ମାଳ ଗାଡ଼ି ଯା ଆସ କରିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସି 3ଟି ବାଇକ୍କୁ ପଛରୁ ପିଟି ଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାର୍ଡୱାଲକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ବାଇକ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା 5 ଜୀବନ। ରାସ୍ତାରେ ଛିଟିକି ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଲା ବାଇକ୍ର ପାର୍ଟସ ଆଉ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଧରିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଲି ଆଖିରେ ଛତୁଆର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ବଣ୍ଟନ। ଛତୁଆ ଖାଇବାର ମାସେ ପରେ ଆସୁଛି ରିପୋର୍ଟ। କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ସହ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି। ଛତୁଆ, ବାଦାମ ଲଡୁ, ମକା, ବେସନ, ମୁଢ଼ି ଚଣା, ରାଶି ବାଦାମ ଲଡୁ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। ଏହାପରେ ଖାଦ୍ୟମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଏଣେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ 25 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ୟାକେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଖାଲି ଆଖିରେ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା, ରାଜନୈତିକ ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ଇଡି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଆଜି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ପିପିଲି, ଜଟଣୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଓ ଖଣି ଅଧିକାରୀ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ହାଇୱା ଜବତ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରକ୍ତର ଛିଟା, ନବମ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହାଣିଲା 10ମ ଛାତ୍ର। ଏପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍ସବ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ହତାରେ ଚାଲିଥିଲା ହଣାକଟା। ଅତି ନିର୍ମମ ନୃଶଂସ ଭାବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଥିଲେ 10ମ ଛାତ୍ର।
ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ। ଧାର ଧାର ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ବହିଥିଲା ରକ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲରୁ। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟିର ଶୌଚାଳୟ, ଅଚିନ୍ତାରେ ବସିଛି ପୌର ପରିଷଦ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟକୁ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନି। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖତ ଖାଉଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଶୌଚାଳୟର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୋକାନୀ ଓ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକେଇ। ୱିଙ୍ଗୋ ଆପ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ଗେମିଂ ଆପ୍ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ସାଇବର ଠକେଇ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସରକାର ୱିଙ୍ଗୋ ଆପ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ନକଲି SMS ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆପ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଦାରନାଥରେ ମୋବାଇଲ ମନା, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜରିମାନା। କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗିଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ଘଟଣାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ବଦ୍ରି କେଦାର ମନ୍ଦିର କମିଟି ଏବଂ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଣେ ଲୋକର 399 ପିଲା, ଚମକାଇ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଆଇଆର୍। 2025ରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆସନସୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ବରାବନୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ନମ୍ବର 283ରେ 399 ଜଣଙ୍କ ବାପା ଠିକଣାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ଖେଳ ଖବର ଉପରକୁ। କ୍ୱି ଦଳକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ। 4-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ରୁଦ୍ରରୂପ ଏବଂ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 46 ରନର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ସିରିଜକୁ 4-1ରେ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି। ପକେଟ୍ ଡାଇନାମୋ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଆକାଶଛୁଆଁ ଶତକ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ କ୍ୱି ବୋଲର। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ 20ଟି ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦୈନିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।